Good evening, students. Today we are going to start one of the important chapter in science, that is gravitation. I know you are waiting since so many days when to start gravitation, and now I am going to start your most important chapter, gravitation. So see here, what is exactly the gravitation? There may be different concepts in your mind, because so many questions were arises in the ancient days also in human mind regarding to gravitation. Okay, question was arises there: why the body thrown in upward direction again comes down? Why the fruit detached from the tree comes to the ground? Questions were there regarding to planetary motions also. Why the planets are revolving around the sun? So many questions were there in the curious mind of the human being, and Galileo was the first scientist who have been defined the gravitation. His definition was not 100% correct, but he was the first scientist who have defined the concept of gravitation. So question maybe arises in your mind, what was the definition made by Galileo? What is exactly the gravitation? Galileo suggested that the earth exert attractive force on each and every body. Galileo suggested that the earth attract each and every body towards itself, and that force is called as a gravitational force. Means gravitational force defined by Galileo was limited to the earth only. That's why I have already told his definition was not 100% correct. And after that, so many scientists have been studied that concept. But one of the scientists, who is called as the father of physics, you might have been known his name. Who was that scientist? Sir Isaac Newton. Very important. Sir Isaac Newton. सर आयझॅक न्यूटन. तुम्हाला माहित असेल की आपल्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी मास्टर अशा प्रकारची कामगिरी केलेली आहे, अशा व्यक्तींना सर हा किताब दिला गेला जातो. आणि आयझॅक न्यूटन यांना तुम्हाला माहितच आहे की फिजिक्स मधले नोबेल मिळालेले आहे. मॅथमॅटिक्स असेल, फिजिक्स असेल, केमिस्ट्री असेल, प्रत्येक फील्डमध्ये न्यूटन यांचे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट आपल्याला सायन्समध्ये पाहायला मिळतात. तर यांना सर ही पदवी दिली गेली होती, म्हणून यांना सर आयझॅक न्यूटन असं संबोधलं जातं. यांना फादर ऑफ फिजिक्स असं सुद्धा म्हणतात. आणि मग यांनी 17व्या शतकामध्ये म्हणजे 1642 ला त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशन या कॉन्सेप्टचा अभ्यास केला. न्यूटनशी निगडीत एक गोष्टही तुम्ही मजेदारपणे त्या ठिकाणी ऐकली असेल. आठवली ना? न्यूटन असेच एकदा विचार करीत बसले होते. कुठे? ऍपलच्या ट्रीच्या खाली, बरोबर ना? आणि मग विचार करत असताना त्यांच्या असं लक्षात आलं की झाडावरून एक ऍपल तुटलं आणि ते त्यांच्या पुढ्यात पडलं. आणि न्यूटन हे जन्मानं सायंटिस्ट होते, त्यामुळे त्यांची लगेच थॉट प्रोसेस सुरू झाली. न्यूटन यांना प्रश्न पडला की झाडावरून तुटलेलं फळ जमिनीवरच का आलं? ते ऊर्ध्वगामी दिशेनं वरती का गेलं नाही? साईडला किंवा इन्क्लाइंड दिशेनं का गेलं नाही? आणि मग या कॉन्सेप्टचा त्यांनी खूप अभ्यास केला. आणि नंतर त्या ठिकाणी एक महत्वाचा नियम त्यांनी मांडला, जो नियम या चॅप्टर मधला सर्वात महत्वाचा असा नियम आहे. आफ्टर द स्टडी ऑफ दॅट कॉन्सेप्ट बाय सर आयझॅक न्यूटन, ही हॅज डेव्हलप्ड वन इम्पॉर्टंट लॉ called as Newton's law of gravitation. So this is our first article, Newton's law of gravitation. Let us see here. So what is Newton's law of gravitation? Look at this. Newton's law of gravitation. What was that Newton's law?
According to Sir Isaac Newton, not only the earth, not only the sun, not only the planets, not only the astronomical bodies, but each and every particle, listen me carefully, each and every particle or each and every body in the universe attract other body, other particle. What was the concept developed by Sir Isaac Newton? Each and every particle or each and every body, that may be living body or non-living body, each and every particle, each and every body in the universe attract the other body by a gravitational force. Listen me carefully. न्यूटन यांनी काय सांगितलं? फक्त पृथ्वीच नव्हे, सूर्यच नव्हे, ग्रह आणि तारेच नव्हे, तर या विश्वातला प्रत्येक कण, प्रत्येक बॉडी, कंडिशन एकच, फक्त त्या बॉडीला काय असलं पाहिजे? मास असलं पाहिजे. लक्षात घ्या, ज्या ज्या बॉडीला, ज्या ज्या पार्टिकलला मास असेल, लक्षात घ्या कॉन्सेप्ट काय आहे न्यूटनचा, ज्या बॉडीला, ज्या पार्टिकलला काय आहे? मास आहे, असा प्रत्येक बॉडी, प्रत्येक पार्टिकल दुसऱ्या मास असणाऱ्या बॉडीला काय करतो? अट्रॅक्ट करतो बाय अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मी आतापर्यंत फक्त अर्धीच स्टेटमेंट तुम्हाला सांगितलेलं आहे. न्यूटन्स लॉचं स्टेटमेंट नेमकं काय आहे? कारण तुम्हाला जो बोर्ड मध्ये येणारा प्रश्न आहे, तो प्रश्न पहिला असा येणार आहे, स्टेट अँड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. व्हॉट इज द क्वेश्चन? स्टेट अँड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. मग आता न्यूटन्स लॉचं स्टेटमेंट आपल्याला आधी द्यायचं आहे. काय सांगितलं मी? स्टेटमेंट, अर्ध स्टेटमेंट आतापर्यंत मी सांगितलं. इच अँड एव्हरी बॉडी और इच अँड एव्हरी पार्टिकल इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट other body or particle by a gravitational force. And question arises, how much it is? So according to Newton, that gravitational force between any two body is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Listen me carefully. काय सांगितलं मी? या विश्वामधील प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक बॉडी दुसऱ्या बॉडीला, दुसऱ्या पार्टिकलला काय करते? अट्रॅक्ट करते. कशानं? बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे यामधून आणखी एक कॉन्सेप्ट तुमच्या समोर आलाय. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. देयर इज नो रिपल्सिव्ह ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. लिसन, दिस इज इम्पॉर्टंट पॉइंट. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अ अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. व्हॉट इज न्यूटन स्टेटमेंट? Each and every body or each and every particle in the universe attract the other body or other particle by a gravitational force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Finish. If you write this statement, you will get 1 mark completely. Now here I am going to explain. What is the explanation? Let us hear. Look at this. Look at this. Suppose this is first body. Okay? Be careful. Suppose this is body number 1. Body number 1. Having mass m1. What is m1? m1 is the mass of first body. Okay? And suppose this is second body. This is second body having mass m2. Okay? We are going to explain the Newton's law. Let there are two bodies. m1 is the mass of first body and m2 is the mass of second body. And suppose these two bodies are separated by distance r. Center to center point distance between two bodies r. Suppose you may denote by d. You may denote by any other letter, doesn't matter. Here m1 mass of the first body, m2 mass of the second body, and what is r? Distance between two body. So according to Newton, see here, be careful. According to Newton, there is a attractive gravitational force between these two bodies. See here. Suppose that force is a F. समझ में आ रहा है ना? m1 क्या है?
mass of the first body, m2, and a mass of the second body. R is the distance between two body, and what is F? F is the gravitational force between two body. So according to Newton, that gravitational force depends upon two factors. Number one, mass of the two body. How it depends upon mass of the two body? See here, it is directly proportional to see here, directly proportional to product of their masses. F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to square of distance between them. See here. Have you got it? Whatever may be the statement that I have told you in a word, that statement has been written in a mathematical language. Let us hear. This is only the statement. Okay, what is the first concept of the statement? F is directly proportional to m1 m2, and second concept, F is inversely proportional to r square, square of distance between them. Okay, see here. Now if we combine these two statements, then we got F is directly proportional to m1 into m2 upon r square. This is statement number one. This is statement number one. Statement number two. Now, if we combine these two statements, then we got the composite statement F is directly proportional to m1 m2 upon r square. Now we know how to remove the proportionality sign. In order to remove the proportionality sign, you have to add constant. Okay, because you might have studied the ratio and proportion in your school days. Okay, so to remove the proportionality sign, we have to add one constant. So Newton has also added one constant. See here, what is that constant? He had added one constant named as capital G. Remember? Look at this. So equation becomes F equal to G m1 into m2 upon r square. And we got very important equation. Let us see here. We got very important equation. How to calculate the gravitational force between two bodies. Let us see here. Where m1 is the mass of first body, m2 is the mass of second body, and r is the distance between two bodies. Is it clear? See here. Now what about the G? Remember that this capital G, let us see here. Capital G is a constant of proportionality. Constant of proportionality and is called आणि या कॉन्स्टंटला काय नाव दिलं बघा इकडं and is called universal gravitational constant. See here, कॅपिटल जी ला काय म्हटलंय? कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटीचं चिन्ह काढून टाकण्यासाठी ऍड केलेला कॉन्स्टंट आहे आणि या कॉन्स्टंटला न्यूटनने काय नाव दिलं? युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, ज्याला मराठीमध्ये आपण विश्व स्थिरांक, युनिव्हर्सल म्हणजे विश्व, म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की विश्वामध्ये कुठेही जा, मी पृथ्वीवरती म्हणत नाही, जगामध्ये म्हणत नाही, विश्वामध्ये म्हणजे चंद्र, तार, पृथ्वी आणि ब्रह्मांड कुठेही जा, कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू बदलणार नाही, म्हणून तर त्याला युनिव्हर्सल म्हटलंय. लक्षात घ्या. आणि ही व्हॅल्यू किती आहे? तर कॅव्हेंडिश नावाच्या सायंटिस्टनं या कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू शोधून काढली. कोणी शोधून काढली? लक्षात घ्या, तुमच्या पुस्तकामध्ये उल्लेख नाहीये. कॅव्हेंडिश, जस्ट रिमेंबर, कॅव्हेंडिश नावाच्या सायंटिस्टनं या कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू शोधून काढली आणि ती व्हॅल्यू किती आहे? तर कॅव्हेंडिशनं सांगितलं इट इज 6.67 into 10⁻⁻11 SI unit. Let us hear, very important value in so many problem, or we can say in each and every problem of gravitation you have to use that value. So remember,
ही व्हॅल्यू तुमची पाठच असली पाहिजे. लक्षात घ्या, ती व्हॅल्यू कशी काढली वगैरे वगैरे मी नंतर सांगेलच. पण कॅव्हेंडिशनं ही व्हॅल्यू शोधून काढली. किती आहे कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू? 6.67 इंटू 10⁻11 SI युनिट. बरोबर. मग आता इथं दोन प्रश्न तुम्हाला पडले असतील की कॅव्हेंडिशनं व्हॅल्यू शोधली कशी आणि SI युनिट कॅपिटल जीचं काय आहे. बरोबर ना. या दोन्ही प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला इथे मिळवायचं आहे. लक्षात असू द्या, हे जे इक्वेशन हे आपल्याकडे आलेलं आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी, काय इक्वेशन आहे? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r². आता बघा, आपण असं म्हणूया, फ्रॉम इक्वेशन ए, लेट अस सी फ्रॉम इक्वेशन ए. इक्वेशन ए वरून आपण काय घेऊ शकतो? बघा, हा r² इथे डिवाइड आहे, याला या साईडला घेऊयात, मल्टिप्लाय होईल. m1 m2 या साईडला घेऊ, डिवाइड होईल, म्हणजे आपल्याला g चं इक्वेशन मिळेल. काय इक्वेशन आहे? G इज इक्वल टू F r² डिवाइड बाय m1 इंटू m2. याला मी इक्वेशन नंबर बी असं, राईट. जसं इक्वेशन ए आपल्याला कशासाठी मिळालं? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स साठी मिळालं. तसं इक्वेशन बी हे कशासाठी मिळालं? कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी मिळालं. लक्षात घ्या. आता कॅव्हेंडिशने काय केलं? पहा इकडे, इफ m1 इज इक्वल टू 1 kg, कॅव्हेंडिशने असं गृहीत धरलं की पहिल्या बॉडीचं मास किती आहे? 1 kg आणि दुसऱ्या बॉडीचं मास 1 kg आहे. पहा, सायंटिस्ट जेव्हा शोध लावतात ना, त्यावेळी अझम्पशन्स महत्वाचे असतात, कन्सिडरेशन महत्वाचे असतात. कॅव्हेंडिशने असं लक्षात घेतलं, समजा या दोन्ही बॉडीचं मास प्रत्येकी किती आहे? 1 kg. बरोबर. आणि समजा त्यांच्यामधलं डिस्टन्स आहे 1 मीटर. त्यांच्यामधलं डिस्टन्स आहे 1 मीटर. मग या सगळ्याच व्हॅल्यू जर इथं 1 ठेवल्या तर इक्वेशन बी काय होईल बघा. सो G इक्वल टू F. समजतंय का? R ची व्हॅल्यू 1 घेतली, m1 m2 1 घेतला, G इक्वल टू F. याच्यावरून काय लक्षात येतं? याच्यावरून असं लक्षात येतं की कॅपिटल जी ची आपल्याला डेफिनेशन मिळाली आहे. तुम्ही म्हणाल कुठे मिळाली आहे? हे काय तुमच्या समोर आहे. अर्थात ती गणिती भाषेमध्ये आहे, मॅथमॅटिकल लँग्वेज मध्ये आहे. तुम्हाला त्याला आपल्या लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. कसं करणार? बघा, इफ m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 1 kg and r इक्वल टू 1 मीटर, then G इक्वल टू F. म्हणजे कॅपिटल जी जो आहे, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जो आहे, तो दुसरं तिसरं काही नसून काय आहे? इट इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. G इक्वल टू F. Capital G is nothing but gravitational force between two bodies having unit masses and separated by unit distance. म्हणजे 1 किलोग्रामच्या दोन बॉडी घेतल्या आणि जर 1 मीटर अंतरावरती ठेवल्या एकमेकापासून, तर त्यांच्यामधला जो काही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल त्यालाच कॅपिटल जी म्हणजे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट असं म्हणायचं. लक्षात घ्या. मग आता तांत्रिक भाषेमध्ये कॅपिटल जी ची डेफिनेशन कशी सांगणार? व्हेरी सिंपल. हियर universal gravitational constant is nothing but gravitational force between two bodies having unit masses and separated by unit distance. Have you got it? Have you got it? एकदम सिंपल आहे. काय काय पाहिलं बघा आतापर्यंत आपण सुरुवातीला पाहिलं की मानवी मन हे क्युरस आहे. सतत आपल्या मनामध्ये उत्सुकता असते. अगदी आपल्याकडे कशाची उत्सुकता आहे? बरोबर ना. एखाद्या नेत्याचं लग्न झालं नसेल तरी आपल्याकडे उत्सुकता असते की फलाने लग्न का नाही केलं. वास्तविक आपल्याला काही देणे घेणं नसतं. तसं पूर्वी सुद्धा मानवाच्या मनामध्ये खूप उत्सुकता होती. झाडावरून तुटलेलं फळ खालीच का पडतं? वरती फेकलेला दगड खालीच का येतो? हे सगळे ग्रह सूर्याभोवती का फिरतात? आणि या प्रश्नांना उत्तर देण्याचं काम गॅलिलिओने केलं. पण गॅलिलिओने जी व्याख्या केली त्यानं खऱ्या अर्थानं ग्रॅव्हिटेशनला व्यक्त करण्याची सुरुवात झाली. पण गॅलिलिओला 100% करेक्ट सांगता आलं नाही. गॅलिलिओ यांनी काय सांगितलं की पृथ्वी सगळ्याच बॉडीला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करते आणि त्या अट्रॅक्शनलाच ग्रॅव्हिटेशन असे म्हणतात. परंतु त्यानंतर सर आयझॅक न्यूटन, ज्यांना मी सांगितलं की फादर ऑफ फिजिक्स म्हटलं जातं, खरं तर फादर ऑफ सायन्स म्हणायला पाहिजे. सगळ्याच ब्रँचेस मध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स मध्ये त्यांचे नियम सापडतात.
तर या न्यूटन यांनी काय केलं, ग्रॅव्हिटेशनचा अभ्यास करून एक नियम मांडला आणि त्याला त्यांनी नाव दिलं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. मग आपण त्याचं स्टेटमेंट पाहिलं. each and every body or each and every particle in the universe attract the other body or particle by a gravitational force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Right? See here. मग हे दोन्ही स्टेटमेंट एकत्र केले आपल्याला हे स्टेटमेंट मिळालं, F is directly proportional to m1 m2 upon r square. प्रपोर्शनॅलिटीचं चिन्ह काढून टाकण्यासाठी काय केलं, न्यूटन यांनी एक कॉन्स्टंट ऍड केला. आपल्याला माहितच आहे, बरोबर. आणि मग हा कॉन्स्टंट कोणता होता, कॅपिटल जी नावाचा कॉन्स्टंट होता. तो अर्थात कोणता कॉन्स्टंट आहे, इट इज कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी. आणि त्याला एक त्यांनी नाव दिलं युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. राईट. पुढे चालून कॅव्हेंडिश नावाच्या सायंटिस्टने त्याची व्हॅल्यू शोधून काढली. किती व्हॅल्यू आहे, 6.67 इंटू 10⁻⁻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 मग आपण काय केलं की हा फॉर्म्युला तयार केला, G इक्वल टू F R स्क्वेअर अपॉन M1 M2. आणि याच फॉर्म्युल्यावरून आपण कॅपिटल जी ची डेफिनेशन तयार केली. काय केलं आपण, M1 ची व्हॅल्यू 1 kg ठेवली, M2 ची 1 kg ठेवली, R इक्वल टू 1 मीटर ठेवलं आणि काय इक्वेशन आलं, G इक्वल टू F. बरोबर. मीन्स युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इज नथिंग बट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन two bodies having unit masses and separated by unit distance. आता याच्या पुढे एक महत्त्वाची स्टेप आपल्याला पाहिजे की कॅपिटल जी चं SI युनिट नेमकं काय आहे. बघा इकडे SI युनिट हा सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. SI युनिट ऑफ कॅपिटल जी. बघा इकडे या इक्वेशन वरून तुम्हाला SI युनिट मिळू शकते. काय SI युनिट आहे, G इक्वल टू F R स्क्वेअर अपॉन M1 M2. दिस इज द फॉर्म्युला. मग मला सांगा F मीन्स फोर्स. मग फोर्स युनिट काय बरं, फोर्स युनिट काय, वी नो SI युनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन. सो न्यूटन. R में डिस्टेंस स्क्वेअर मीन्स मीटर स्क्वेअर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास मीन्स kg इंटू kg, kg स्क्वेअर. See here. So we got SI unit of capital G. What is the SI unit of capital G? Newton meter square upon kg square. Very important. What is the SI unit? Newton meter square upon kg square. And now what is the CGS unit? See here. CGS unit. What is CGS unit? We know force is measured in dyne. In a CGS system, instead of Newton, means here dyne. Okay, instead of meter there is a centimeter, means dyne centimeter square upon kg square. Instead of kg there is a gram, means gram square. So what is CGS unit of capital G? It is dyne centimeter square per gram square. Got it? Remember? मी सांगितलं पहिला प्रश्न बोर्ड मध्ये येणारा, स्टेट अँड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय लिहायचंय, तर हा डेटा सगळा लिहायचा आहे. स्टेटमेंट मी बोर्डवरती लिहिलेली नाहीये, पण मी आतापर्यंत कमीत कमी 10 वेळा स्टेटमेंट सांगितली आहे. पुन्हा एकदा सांगतो लेक्चर कन्क्लूड करण्याच्या पूर्वी. काय स्टेटमेंट आहे, इच अँड एव्हरी पार्टिकल और इच अँड एव्हरी बॉडी इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट द अदर बॉडी बाय अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच इज directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Have you got it? Let us hear. So this is about the first question in our syllabus. State and explain Newton's law of gravitation. आता विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, हे इक्वेशन A जे मिळाले आणि हे इक्वेशन B जे मिळाले, न्यूमेरिकल सोडवण्यासाठी, प्रॉब्लेम सोडविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे इक्वेशन आहे. त्यामुळे आता हे इक्वेशन बिलकुल तुमच्या स्मरणात राहणं अगदी गरजेचं आहे. ह्या दोन्ही इक्वेशनला विसरायचं नाही. एक इक्वेशन लक्षात जर राहिलं तर दुसरं आपण ऑन दी स्पॉट त्या ठिकाणी तयार करू शकतो. आय थिंक इथपर्यंत काही डाऊट नसावा. बरोबर. आता बघा, ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर एक्सप्लेन करत असताना तुम्ही पुस्तकातली सिक्वेन्स पाहाल, पण मी त्या सिक्वेन्सने जाणार नाही. मी थोडासा त्यामध्ये बदल करणार आहे, कारण तुम्हाला काय समजतं आणि तुम्हाला कोणत्या सिक्वेन्सनं दिलं पाहिजे हे मला माहिती आहे.
आणि म्हणून थोडंफार त्या ठिकाणी त्याची ऑर्डर सिक्वेन्स बदलून आपण पुढे जाणार आहे. मला असं वाटतं इथपर्यंत त्या ठिकाणी कुठलीही अडचण नसावी. एनी डाऊट? ओके, थँक्यू.